Saygılı vatandaşlar, biz bugün Seyit Ömer Efendi'nin masasına gene de misafir olup geldik. Onun yollarını yıllarda, asırlarca gezen hayat yollarını öğrenmeye, bilmeye geldik. Şimdi 1,5 yıl oldu bizim tanıştığımıza. Siz gelip bu milleti uyatmak için bu şirketten beraber, oğlunuzdan beraber Kırım Birliği diyen şirketi kurmayı bildiniz. İnsanları topladınız. Nasıl zorluklardan geçtiniz? Nasıl bugünlere sabırdan, kendi inatlığınızdan bugünlere gelip çıktık? Anlatabilir misiniz? 1,5 yıl geçken son romantik değil, bu büyük iş. Biz 1 yıl içinde 130 ziyadeden görüşüp ettik. Milletimizden. Pek çok. Hepsi neleri var, hepsi bakıldı, netildi. Milletke aytmaya başladık. Birinci günden Kırım Tatarları, Kırım'da yaşayan adamlar hepimiz Rusya devletine kirip, Rusya'nın bir olganımızın anlattırıp, birincide görüp, çünkü devlet degen şey bilesin, bir ulsadan bir ulsa koçkende bek balaban ağırlık görüyor adamlar. Bir devletten bir devletke gitkende milletimiz kalganına bek tırıştık, bir olganına tırışamız. Milletimiz ağırlık görmesin diye biz bu Kırım Birliği teşkilatını kurduk. Birinci günden evvelde de başka yerde çalışkandan etkende her vakit bizim korandığımız hepsi Rusya tarafını görüp netip. Çünkü Rusya'da pek çok millet yaşay. Her bir milletin o'zun devletçilikleri var, o'zlerin prezidentleri var, o'zlerin işlerini alıp barıp, tillerini tutup, bizim Kırım Tatarları da onu olğanı bek isteyedim ben. İşanıp, işte Rusya'da olacak deyip, bugün o'zumuz göremiz. Bugün burada bir kıvancı var, başka memleketlerde oturgan Kırım Tatarları vatanına gelse, birinci en yengil yolunun onlara Rusya grajdanslası verilecek, Allah'a şükür. Birinci de 70 yıl biz bekledik, bizim üstümüzde net aytılmasa da rehabilitasyon etti bizim prezident. Devlet dilini verdiler bizge, Allah'a şükür. Endi onun üstünden çalışmak gerek. Demek sizin ailede ananız babanız çok bu vatanperver, milletini sevdirmeye, vatanını sevdirmeye her gün sizi bile östürdüler ki büyüttüler. Siz bugün de onların elbette ki yol gösterdiklerini, onların duygularını ameli yetiştirmeye, millete yetiştirmeye hazır olduğunuz görülüyor. Ananız, babanız, kardeşleriniz hepsi size çok el tuttu, anlattı, büyüttü, sevgi verdi bu vatana. Azıcık ana babalarımız hasret çekkenin birincide biz 67. senesi koçup kelmeseydik, 67'de vatan dep hepimiz geldik. Hep bütün milletimiz hasret çekerdi. Bolar mutlak birinci 9 sentyabrda çıkan gazetani okuduk. Podgor'un Gergadza'nın yazgan. Bir haftanın içinde evimizin satıp netip hepimiz geldik çıktık Bakırköy'e. Ondan beri işte 15 yaşındaydım ben. Büyük cesurluk gerekti o vakit o ana babaya yerinden kıbırdan birinciden. 2 ay mında yürüp horlanıp netip bizlerini koymadılar. Koçurdular Ukrayna'ya. 2 kere sürgünlük gördü bizim korandamız. Anda başlap bek çok adamlar koçmaya başladılar Kafkas taraftan, Nijni Bakanka, Krimski'den. Anda bir 5,5-6 bin milletimiz, halkımız var. Onlarla beraber osup yaşap, devlet işinde çalışıp bugün. Ama nasıl oldu da bakın siz yabancı yerde, devlet işinde, demek o kadar siz kendinizi göstermeye bildiniz, kendinizi sevdirmeye bildiniz. O başka yat yerlerdeki adamların kendisine sizi devlet işine kabul edip daha milletimize de yardım etmeye de oldunuz o yerde. Endi yaşım artkan sayın bek şanam her şey Allah'dan, Allah tiladan ola dep şoför başlap çalışıp netip 94. senesi yakın koydan Ruslar katnap gelin bizim başçılığımız olun dep 5. oktyabrda meni председатель kolhoz sayladılar. En büyük kolhozun. Ondan başlap devlet işine çalışıp gelip o da Allah'dan ol. Bir yerde yağmur yağmasa da bizde yağmurlar yağıp netip bek yaxşı bereketli yıllar olup netip 99. senesi çağırdılar meni Kiev'ke Kuchman'ın yardımcısı olacaksın saylavga dep oğa koydular. Ondan başlap politika kirgen dayın oldum. Bugün gece politikadan iş alıp baramız. 2003
сіздің бір дайыңнан сіздің жесірлігіңіз нете қорқмай политикаға о неден кердігіңіз әлбетте кысмет дейлер да ға, кысмет ойлайды. Ама я кысмет онда юректе де жесірлік олмақ керек әр вақытта. Олмаса олмай ешбір şey ынтылыш олмаса жесірлік олмаса политикада да о ең біздің чоқсышының халқымыз әркез политик oldu ама онда яқшы аңламақ керек, дуймақ керек. Hangi yoldan gitmeye? O yolu siz buldunuz şimdi. Her vaqt Ukraynada yaşaganda netkende içimden böyle dedim. Ne için bizim halkımız devlet işinde yok. Bizler o kadar çalışma mümkün, o kadar akıllı ballarımız var, işçilerimiz var dep. Men koyulgan son dedim bu көрсетmek gerek. Kırım Tatarın birerге koyganda onun için bizim rayon en yaxşı oldu. Bizim колхоз en yaxşı oldu dep gece gündüz çalışıyorduk. Hala da çalışıyoruz. Каждый человек, где бы он ни жил, по-моему, он представляет свой народ, свою семью, свой язык. И он не должен забывать, наверное, что он сын своего народа. Вы это и... Да, это чистейшая правда. Всегда гордился, что я крымский татарин. Абсолютно везде об этом говорил. Никто не скажет нет. И работая руководителем, если ко мне на прием приходили крымские татары старше моего возраста, кто бы ни сидел, я с ними разговаривал на чисто крымско-татарском языке. Если приходили молодежь или что, я разговаривал на русском для того, чтобы те, которые сидят, не думали, что мы о чем-то плохом или хорошем говорим. Приехав в Крым, вы один из первых подняли российский флаг. Для этого нужно было, я думаю, очень огромное, большое мужество, когда многие не понимали, куда идти, зачем и почему. Вы создали предприятие, и опять-таки была нужна смелость сказать людям, нам по пути только с Россией и с мудрым правителем. Идете по этой дороге, расскажите. То, что Крым Бірлігі мы будем создавать, и общественная организация будет, об этом мы знали уже в марте месяце. И первое мое выступление было 18 мая 2014 года в поселке Зуя, где я объявил всем, что мы с Россией, это наше государство, и где мы должны быть вместе, и обо всем, что мы другого пути себе не видим. Только Крым Бірлігі вместе с вами. И народ нормально приветствовал, выслушали все. Это было мое первое выступление. И дальше, 11 июня, мы уже в гостинице «Москва» обозначились и всему крымско-татарскому народу сказали, что есть Крым Бірлігі, общественная организация. С этой минуты мы уже с вами были знакомы. Да. И по сегодняшний день вы, я думаю, знаете абсолютно все наши шаги, движения и чего мы достигли. Всегда поддерживаем. Да, Саулмс. Вы, наверное, читали много Гаспринского, коль идете по его пути. Ведь его основное желание было и всему миру, это он говорил, что только русское мусульманство и Крым в составе России могут развиваться и жить в мире. И только именно российская цивилизация, в отличие от западной, восточной цивилизации, дает человеку больше шансов жить, наверное, в мире и согласии. Но вот то, что Гаспринский более 100 лет тому назад говорил, и терджиман, который он создал, и читал весь тюркский народ, и очень много православных, действительно, мы идем по его пути. Он разбудил нас, оно сегодня должно было произойти. И наши крымские татары, к сожалению, под руководством Меджлиса, как-то Гаспринского всех отодвигали в сторону, чтобы не читали. К сожалению, это было так. Это величайший. Ну, я его могу сравнивать с такими, как Пушкин, Лермонтов. Я всегда удивляюсь, знаете, чему? Как этот человек в 20 лет в Париже, ведь он написал статью, что вот именно только восточная цивилизация как бы избавится от западной колонизации Востока. А он чувствовал 20 это лет. воля Аллаха. И мы сегодня видим, что творится на Западе. И болезненный вопрос, и на конференции, я думаю, что очень хорошо прошла конференция, мы присутствовали, вы выступали, нам это очень понравилось. Вы начинали с тем, что минутой молчания, конечно, той трагедии, которая случилась во Франции, и с нашим самолетом, что случилось, сегодня уже известно, что это теракт. И мы видим, скажите, пожалуйста, почему появляются террористы, где причина, в чем вы видите его, чтобы никогда эта беда не повторилась нигде, ни на какой земле? Взять последние 300 или 500 лет, можно с 13 века или 14.
всю жизнь как-то к России, ну, Прибалтику взять, я считаю, еще только благодаря Чингисхану сохранилась Россия. Это сегодня историки все Александр знают. Невский. Да. Сегодня благодаря тому, что Господь Бог, который помогает на самом деле России, это одна из самых могучих государств, больших, территория необъятная. И вот эта зависть Запада, которая не дает им спокойно жить или что-то постоянно, Россия из поколения в поколение очень везет на мудрых правителей. Сегодня, я считаю, один из самых мудрых руководителей в мире – это наш президент Владимир Владимирович Наверное, Путин. даже единственный. Единственный, да. И видя то, что творится, я думаю, Наверное, они даже вместе, сегодня и единственный. Франция уже в коалицию хотят войти, и Америка сегодня признает, Обама говорит, да, правильно делают, налеты наши самолеты, наладят покой и мир. ИГИЛ – это зло, которое породило более 10 лет, говорят, что оно существует. До этого был Бен Ладен, который это все творил. Это с поддержки американских спецслужб. А не западная ли цивилизация этого все разбудила? Ведь сначала же, наверное, появляется идеологический терроризм, который сначала подготавливает, унижает, оскорбляет человеческие чувства, религию и так далее, а потом, наверное, оно переходит физически. Не об этом ли должны подумать многие правители? Конечно, народы не бывают виноваты. Как вы думаете? Западу не дает покой несметные богатства мусульманских стран, я имею в виду арабский мир, Да. газ, нефть, который Да, там есть. И сегодня мы видим, что с 2002 или года в Ираке начались эти войны, потом Ливия, Кувейт. Только благодаря России сегодня сохранили Иран и Сирию. Не было бы сильной России, не было бы Путина, я думаю, американцы их бы тоже уже выгладили. Но слава Аллаху, что это не произошло. По Франции взять, есть у них газета «Шарль Людо». Пока сами французы эту газету не уничтожат, у них мира и покоя Мира не не будет. будет, правильно. Первое зло – Да, это да, «Шарль да, Людо», да, о котором они год тому назад показали, но, видимо, они этого не поняли. Это зло для всех. Мы никогда не радуемся, когда где-то и наше соболезнование было, первое, что минуты молчания, и то, что произошло над Синайской пустыней. Конечно, это руки тоже ИГИЛа. Я никогда не сомневался с первой минуты, и тут мы об этом неоднократно говорили. Жалко людей, которых нет. Да, которые не видно, Да, пострадали. ни один человек, созданный Аллахом, не имеет права забирать чужую жизнь. Они все будут прокляты и наказаны, я так думаю. На конференции много было представителей от власти. За 1,5 года власть услышала вас. Мен әрдайым өзіміздің шығышымызда айтам, не қадар çok cemaat teşkilatları olsa milletimizin aramızda o kadar bu cemaatin şu bu halkın faal iştirakı işte uzun problemalar olsun yaşagan yerde olsun ne olsa uzun böyle bir aktif olganlık korsetiyor. Onun için men cemaat teşkilatına teşekkürler bildirmege razımın ve bu seferde bunda olgan teşkilatlarga çıkışta men ayttım razımız. Çok güzel. Ama lakin bir şey men beğenmeyim. Eğer de cemaat teşkilatlar birbirinizden başlasa bir kesek bir hareketler gelişmegen, milletke gelişmegen hareketlerini yapmak men belesem milletke tek zarar olur. Onun için men bir niyettemin. Cemaat teşkilatı ne kadar çok olsa cemaat teşkilatlardan ne kadar milletin problemanı çözmege çok tırışkan olsa ve cemaat teşkilatlar böyle kaflı zamanlarda, tıraklı zamanlarda oturup bir masada bir kulasaga kelip olsalar ben belesem yaş. Мы услышали много добрых слов, понимания. Я думаю, сейчас вместе объединившись, вы, наверное, дальше продолжите свои дела во имя нашего многострадального народа. Как вы сейчас смотрите, как в дальнейшем вы будете? Много слов было сказано. Ну, я думаю, на высочайшем уровне прошло. Очень у нас хорошо 14-го. прошло. И представители, которые были, сказали очень хорошие слова. Итоговая конференция Общественного Крымско-Татарского совета и Крым-Берлиге сегодня действительно стала объединительной, да, то есть носила исключительно консолидирующий характер, потому что мы увидели, что среди приглашенных был весь спектр общественно-политических объединений в крымско-татарском обществе, поэтому это позитивные шаги, то есть наконец-то мы от тех деклараций,
деклараций, которые все 23 года звучали об объединении, перешли к наполнению по содержанию. Сегодня крымско-татарский народ консолидируется, собирается вокруг одной идеи – это возрождение крымско-татарского народа, восполнение его в гражданских правах, восстановление его доброго имени, что, несомненно, нам дает указ президента о мерах это реабилитации репрессированных народов, это федеральное законодательство. Поэтому это действительно историческое событие. И уверен в том, что при взаимодействии с общественными объединениями крымских татар, это с властью, мы получим действительно те позитивные результаты. Со всеми мы согласны, и мы сказали хорошие слова о том, что мы, крымские татары, должны быть вместе, и все жители Крыма. Тогда мы можем решать все вопросы, поставленные правительством Крыма, правительством Российской Федерации в рамках закона, и решать вопросы крымско-татарского народа. Это очень много. Земельные вопросы, вопросы языка, топонимики, вопросы гражданства, прописки. При желании 24 часа для работы – это даже мало. Сегодня произошел очередной шаг на пути консолидации крымско-татарского народа. И сегодня примером консолидации вообще является все крымское общество. Мы видим, как на трибуну выходили лидеры многих существующих сегодня в Крыму лидеров крымско-татарских организаций, духовные лидеры. И все говорили о том, что именно консолидация сделает возможным и полную реализацию указа президента о реабилитации, сделает возможным восстановление прав крымско-татарского народа, решит многие вопросы, касающиеся обустройства и социально-культурного характера. Я надеюсь, что все это вам удастся, потому что вы очень целеустремленный человек. Да, это есть. Это очень хорошая черта, добиваться желаемого, воплощать в жизнь. Если у вас хороший, умный сын, помощник, я слышала, как он рассуждает. Очень приятно, когда молодежь понимает ситуацию и пытается ведь дальше нести народное знамя, как говорится, родовое, народное, национальное, вперед, чтобы продолжать начатое вами дело. Пользуясь случаем, я не в том смысле не хочу хвалить сына или что-то, но основа Крым-Бірлігі общественному совету поставил он, пригласил, рассказал, как, что давай, баба, мы от народа не должны отделяться. Возможность у нас есть. Мы с первой минуты вместе с ними, с командой нашей. У нас очень большая команда, более 12 тысяч заявлений люди написали. Мы работаем и делаем все, чтобы наши, кто меня будет слышать, соотечественники, джемат, бұрдай там сізге, біздің жолымыз Русиямен нақадар ертеже біз олармен аңлашып нетсек, сіздің ішіңіз оң olacak. Devlet tarafından yardım da görürsünüz, yaxşılık da görürsünüz. Bay da olarak Allah kısmet etse, Allah işimizin on getirsin. Бір insanın yanında dostun, arkadaşını araştırdığı vakitte bilmek gerek. Nasıldır, kimdir bu millet, ne yapabilir diyende, elbette o kadar büyük devletten, akıllı da padişahdan, inşallah bizim milletimiz de bir gün ola bir aydınlık günleri görür. Evet, dua etsek, işlesek, anlaşsak, mına Kırım Birliği'nin, endi Kırım teşkilatının beraber millet bizlerge işanıp, el uzatsa, biz onlar için elimizden kelgen her şeyini yeterik inşallah. На этом, я думаю, мы заканчиваем. Sağlıkla kalınız, vatandaşlar. İnşallah bizim yolumuz açık olur. Seyitümir Efendi gibi insanlar bugün de bizim yol başçılıkta koşulup, birlikte el tutup, yardımcı olup birbirimize yola çıksak, ümitlerimiz hepsi yerine gelir. Biz de kendi vatanımızda sevinip, ballarımızı östürüp, Kırım'ımızda, Karadeniz'imizde yaşayabiliriz. Sağ olunuz, eliklerde görüşeyik. Amin ya Rabbi.